बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपाश्रिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकम् धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीपद्मनन्दी पञ्चविंशति नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीपद्मनन्दी आचार्यदेव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसावनम्। कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वान् उपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिर्चक्रं कर्मेन्धनानाम् अतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात् स्फूर्जसध्यानवह्नेरिव रुचिरतरः प्रोक्ततो विस्फुलिङ्गः प्रोक्ततो विस्फुलिङ्गः। पद्मनंदी आचार्यदेव विरचित पद्मनंदी पंचविंशति ಗ್ರಂಥದ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಲೋಚನಾ ಅಧಿಕಾರದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇವತ್ತು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತಿದೆ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 300 ಇದೆ. 300 यज्ञानन्दनिधिं भवन्तममलं तत्त्वं मनोगाहते त्वन्नाम स्मृतिलक्षणो यदि महामन्त्रोऽस्त्यनन्तप्रभ यानं च त्रितयात्मके यदि भवे आगे भवद्रक्षिते को लोके त्रसतामभीष्टविषये विघ्नो जिनेश प्रभो निस्सङ्गत्वमरागितात् समता कर्मक्षयो बोधनम् विश्वव्यापि समं दृढ
वर्षा तदतुलानन्देन वीर्येण च ईदृग्देव तवैव संसृतिपरि यागाय जातक्रम शुद्धस्तेन सदा भवच्चरणयो सेवा सतां सम्मता यद्देशस्य दृढा मम स्फिरभू तस्सेवया निश्चितम् त्रैलोक्येश बलीयसोऽपीडितः संसारशत्रोर्भयम् प्राप्तस्याम्यतहर्षहर्षजनकम् सद्यन्त्रदाराग्रहम् पुंसः किं कुरुते शुचौ करकरो मध्याह्नकालातपः यत्कश्चिन्निपुणो जगत्त्रयगतान् अर्थान् शेषांश्चिरम् सारासारविवेचनैकमनसा मीमांसते निस्तुषम् तस्य त्वं परमेक एव भगवन् सारोरसारं परम् सर्वं मे भवदाश्रितस्य महती तेनाभवन्निर्वृतिः ज्ञानं दर्शनमप्यशेषविषयम् सौख्यं तथात्यन्तिकम् वीर्यं च प्रभुता च निर्मलतरा रूपं स्वकीयं तव सम्यक् योदृशा जिनेश्वरचिरा तेनोपलब्धे त्वयि ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः त्वामेकं जगत्पतिं परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं त्वामेकं प्रणमामि चेतसि वदे सेवे स्तुते सर्वदा त्वामेकं शरणं गतोऽस्मि बहुना प्रोक्तेन किञ्चिद्भवेत् इत्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नानेन मे केनचित् पापं कारितवान् दत्तकृतवान् नैनैकृतं सात्विति भ्रान्त्याहं प्रतिपन्नवांश्च मनसा वाचा च कायेन च काले सम्प्रति यच्च भाविनि नमस्सानोद्गतं यत् पुनः सन्निधाखिलमस्तु मे जिनपते स्वं निन्दसस्ते पुरा लोकालोकमनन्तपर्यययुतं कालत्रयी गोचरम् त्वं जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तरां शश्वत्समं सर्वदा स्वामिन् वेत्सि ममैकजन्मजनितं
दोषं न किञ्चित् कुतो हेतोस्ते पुरतः स वाच्य इति मे शुद्धर्थमालोचितम् लोकालोकमनन्तपर्यययुतम् कालत्रयीगोचरम् त्वं जानासि जिनेत्र पश्यसि तराम् शश्वत्समं सर्वदा स्वामिन् वेत्सि ममैकजन्मजनितम् दोषं न किञ्चित् कुतो हेतोस्ते पुरतः स वाच्य इति मे शुद्धर्थमालोचितम् ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಶ್ಲೋಕದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧಕನ ಜೀವನದೊಳಗ, ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನದೊಳಗ ಇರ್ತಿದೆಯೋ ಅದರ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ದೋಷಗಳ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ, ಆ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಾಗುವ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆ ದೋಷಗಳ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದು. ನಿನ್ನೆ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಚರ್ಚೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಧಕನ ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭೂತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಫಲ, ಆ ಅನುಭೂತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯದೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಇರ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಂಥ ಯಾವ ಈ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದೊಳಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಈ ವಚನದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ವಾಚ್ಯ ರೂಪದ ಯಾವ ಭಾವ ಇದೆ, ಆ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂತರ್ಯದೊಳಗ ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಂತೂ ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗೇನು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿನಶಾಸನದ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂಗಲಮಯವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಮಹಾಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ನಡೆದದ್ದು ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗ ಸ್ವರ್ಗದ 4 ಪ್ರಕಾರದ ದೇವಗಳ ಭವನವಾಸಿ, ವ್ಯಂತರವಾಸಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕವಾಸಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪವಾಸಿ 4 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಕಾಯ ದೇವಗಳ ಆ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪ ಯಾವ 8ನೇ ದ್ವೀಪ ಇದೆಯೋ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲವೋ, 2.5 ದ್ವೀಪದಿಂದ ಆಚೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. 8ನೇ ದ್ವೀಪದೊಳಗ ಈ ಯಾವ 52 ಜಿನಾಲಯ ಅದವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ 13 ಜಿನಾಲಯ ಅದವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ 4 ನಿಕಾಯದ ದೇವಗಳ ಯಾರದಲ್ಲೇ ಲೋಭ ಕಷಾಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ದೊರಕಿದವೆಯೋ ಅಂಥ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವಗಳ ಈ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಿನಬಿಂಬಗಳ
ಪೂಜೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ 8 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿಯ ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲೇನೂ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿಯ ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಭೆಯಿಂದನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರೊಳಗೆ 8 ದಿವಸ ಅಖಂಡ ರೂಪದಿಂದ ಆ ದೇವಗಳ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪದೊಳಗ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಜಿನನಾಥನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಂಗಲಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ರೀ. ನಮಗಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾವಪೂರ್ವಕ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪಗಳದ್ದ ಆ ನಂದೀಶ್ವರ ದ್ವೀಪದ ಜಿನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಿರುವಂತಹ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಜಿನನಾಥರ ಏನು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅನ್ರಿ, ಪೂಜೆ ಅನ್ರಿ, ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಚರಣಾನುಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಆದದ್ದಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಪದ್ಮನಂದಿ ಪಂಚವಿಂಶತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟಾನ್ನಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಥನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬಂದದ್ದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಆನಂದ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಅಂತರಂಗದೊಳಗ ಅದರದ ಯಾವ ಸಂವೇದನ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಂವೇದನವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಸಾಧಕ ಅವಸ್ಥೆಯೊಳಗನ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಧು ಅವಸ್ಥೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಕೂಡ ಸಾಧಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧಕ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಇದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧಕ ಇದ್ದಾನೋ ಇದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧಕ ಅಂತರ್ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹದಿಂದ ರಹಿತವಿರುವಂತಹ ಭಾವಲಿಂಗಿ ಸಂತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧಕರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೋಕ್ಷ ಮಂದಿರವನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ರತ್ನತ್ರಯಮಯವಾದಂಥ ಅಂತರ್ಬಾಹ್ಯ ನೈರ್ಗ್ರಂಥ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಧಾರಣ ಮಾಡೋದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸಾಧಕನ ಜೀವನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿದೆ ಅದರದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ ಈ ದೇವ ಪೂಜಾ, ಗುರುಪಾಸ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಸಂಯಮ, ತಪ, ದಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇಹದ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಂಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ, ಭೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೂ ಜೀವನ ಅನಂತನೂ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದಿದೆ. ಈ ಜೀವನದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು, ಈ ಭವದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದರೊಳಗನ್ನ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸಂಯೋಗ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಯಾವ ಜಗತ್ತನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾವ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಭವವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಲೋಕೋತ್ತರ ಮಾರ್ಗದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವ ಜಿನರ ಮಾರ್ಗದೊಳಗ ಅಥವಾ ಜಿನರ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗ ನಮ್ದು ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಾಧು ಅವಸ್ಥೆ ರತ್ನತ್ರಯದ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೋಕ್ಷದ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಲುಗಾರರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವ ಜಡ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಆಸ್ತಿಯೊಳಗ ಬೇಕಾದ್ರ ಪಾಲುಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರ ಆಂತರ್ಯದ ನಿರ್ಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಅನುರೂಪವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು
ಹಿಂಸಾದಿ ಪಾಪದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ. ಇವುಗಳದ್ದೇನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ತಂದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮದ ನಿರ್ಮಲತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಯಾರು ಪಾಲು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಧೀನವಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು, ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೂಡ ಬಿಡುವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ನಿರಂತರ ಆಕುಲ ವ್ಯಾಕುಲ, ಆಕುಲ ವ್ಯಾಕುಲ, ವಿಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಸುಳಿಯೊಳಗ, ಚಕ್ರದೊಳಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಬೇಕಾದಂಥ, ಪರಮ ಉಜ್ವಲವಾಗಬೇಕಾದಂಥ ನಿಜ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ಭವರೂಪದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಒಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ವರ್ತಮಾನದ್ದು ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನಾದಿದ್ದು ಇದೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ವರ್ತಮಾನದ್ದು ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸುಂದರ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಶೀಭೂತಾಗಿದ್ದೇವೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಗ್ರಸಿತ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ, ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಿದೆ. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. 7ನೇದ್ದ 8ನೇದ್ದ, ನಿನ್ನೆ 7ನೇದ್ದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ 6ನೇದ್ದನ ನಡೀತು. ಇವತ್ತು 7ನೇದ್ದ 8ನೇದ್ದ ಮುಗಿಸೋದಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇದೆ, ಲೋಕೋತ್ತರ ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮಾತು ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮಾತು ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಲ ಓದೋಣ. ನಾನು ಓರ್ವ ತಮ್ಮನ್ನೇ 3 ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭುವೆಂದು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂದು, ಜಿನರೆಂದು, ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದು ಮನ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ? ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರ ಒಂದು ಸಮಯದ ಪ್ರಗಟ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ 3 ಲೋಕದೊಳಗ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಮನಸ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ರಿ. ಅದ ವಿಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ ಇದೆ ರೀ. ವಿಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯಾವುದು ಹಿತ ಇದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ನನ್ನದಿದೆ, ಯಾವುದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ದೊರಕೋದ ಅನಂತ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಕಠಿಣ ಇದೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಇದೆ ರೀ.
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಇರಲಿ, ಎರಡು ಇರಲಿ, ಮೂರು ಇರಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳವರೆಗೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಯೋಪಶಮ ಆಗೋದ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಿದೆ ರೀ, ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಅಂತಂದ್ರ ದೇಹ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಜೀವಕ್ಕ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷಯೋಪಶಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಜೀವದ ಹಿತ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೀವದ ಹಿತ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ 3 ಲೋಕದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಸಾರಭೂತ ಇದೆ, ಯಾವುದ ಸಾರರಹಿತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವನೋ ಓರ್ವ ಚತುರ ಪುರುಷ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಚಾರದಿಂದ, ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ಆಳವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏನ 3 ಲೋಕದೊಳಗೆ ಓರ್ವ ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವರೇ ಸಾರಭೂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಾರರಹಿತ ಇದೆ. ಯಾವುದರೊಳಗೆ ಏನು ಸಾರಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ 3 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಯಾವ ಅಂತಃತತ್ವದ ಒಂದು ದಿಗ್ದರ್ಶನೆಯನ್ನ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಚರಣ ಕಮಲ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ನಯನ ಯುಗಲ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಹಸ್ತ ಯುಗಲ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ. ಭಜನೆಯೊಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಜಿನಬಿಂಬವರು ಬಾ ಭವ್ಯಾತ್ಮನೇ, ಬಾ ಭವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಬಾ, ನಿರುಕಿಸಿ ನೋಡು. ಅವರ ಹಸ್ತಯುಗಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಚರಣ ಕಮಲ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ನಯನದ್ವಯ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಅವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳ ಹೇಳ್ತವೆ 3 ಲೋಕೆಲ್ಲ ಸಿರಿಗಿ ನೋಡಿದನಪ್ಪ. ಆದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಧೀನವಾದಂಥ ನಿರಾಕುಲವಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯೊಳಗ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದ್ದೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಂಥ ಶಾಂತಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಲೋಕದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾವಪಾಹುರದೊಳಗೆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದ 8 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶದ ಲೋಕಾಕಾಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅನಂತ ಬಾರಿ ಜನ್ಮ, ಅನಂತ ಬಾರಿ ಮರಣ. ಕೇವಲ ಭಾವದಿಂದ ರಹಿತ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನೀನು ಮುನಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುನಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಭಾವಲಿಂಗಿ ಮುನಿಯ ಆಂತರ್ಯದ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರ ಭಾವಪಾಹುರದಾಗ ಅಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಾನ್ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ದೇವ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಥ ನಾಯಕ ಈ ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಥ ನಾಯಕ ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾದ ನಂತರ ಆ ತೀರ್ಥ ನಾಯಕನ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಸುಖದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ 12 ರೂಪದಿಂದ ವಿಭಾಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೌತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ ನಂತರ
ಅವರೀರ್ವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದೊಳಗ ಓರ್ವ ಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿನ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರೋ ಮಂಗಲಂ ಗೌತಮ ಮಂಗಲಂ ಕುಂದ ಕುಂದಾರ್ಯ 84 ಪಾಹುಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಆದರೆ 12 ಪಾಹುಡು ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಾತ್ರ ಉಪಲಬ್ಧ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಲುಪ್ತಾಗಿ ಹೋದು ದುರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಭವ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ 12 ಪಾಹುಡು ಗ್ರಂಥದೊಳಗ 1553 ಪ್ರಾಕೃತ ಗಾಥೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವರ ದ್ವಾದಶಾಂಗವಾಣಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅನುಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಪಾಪುರದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜನ್ಮ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದಿ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡಿದಿ, ಆ ಮಾತೆಯರ ನೀನೇನು ದುಗ್ಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಏಕತ್ರಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಗರಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಜಿತ? ದೀಕ್ಷಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದೆ? ಆ ನಾಕಿಗ ನೋರುವ ಸ್ವರ್ಗದ ದೈವ, ನೀನು ದೀಕ್ಷಾ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಿ? ಆ ಪಿಂಚಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕತ್ರಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನೀನು ಭಾವಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಇದೇ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂಥ ಅವಸರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ನಿರಂತರ ಸಂಸಾರ, ಶರೀರ, ಭೋಗ, ಪರಿವಾರ, ಮೋಹದ ಅಂಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಜಾಲದೊಳಗ ಸಿಲುಕಿದಂಥ ಈ ಜೀವ ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪದ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ, ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೇವಲ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋದು ಶಬ್ದದಿಂದ. ಇದೇ ಪದ್ಮನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಏನು? ಪ್ರೀತಿ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಈ ಜಿನ ವಚನವನ್ನು ಯಾರು ಕೇವಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತತ್ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಿತ್ತೇನ ಏನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗಿದೆಪ್ಪ, ಹೀಗಿದೆ ದುಃಖ, ಹೀಗಿದೆ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ, ಹೀಗಿದೆ ಜೀವ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಆಂತರ್ಯದ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜೀವ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಃಖ ಇಷ್ಟ ಅಪಾರ ಇದೆ. ಇಂಥ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ನಿಯಮದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗ ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ. ಭಾವಪಾಪುರದ ಮಾತನಾಡದಂತಿತ್ತು. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು? ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಕುಂದ ದೇವ, ಎಲೈ ನನಿಯೇ, ನೀನು ಭಾವದಿಂದ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಮುನಿವೇಶ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಗರ್ಭದೊಳಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂಥ ಉದ್ಗಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಅದ್ಭುತ ತಮಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಓಣನ ಮುಂದ ಕಿನ್ನರಿ ನಾದ ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ತಿಳಿತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ಕೇದಗಿಯ ಸುಗಂಧ ಕುರುಬನಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಆಂತರ್ಯದ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ದೀಪ್ ಚಂದ ಕಾಸ್ಲಿವಲ್ರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ
ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಸತ್ಯ ಮಾತವನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾತವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಿಡುವನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ರುಚಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನಾನು ಬರೆದಿಡ್ತೇನೆ ಭಾವದೀಪಿಕೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಅವರ ಆಂತರ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಜೀವ ಇಂಥ ಅವಸರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಗೇಂದ್ರ ದೇವ? ಮೊದಲ ಜನರು ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರು? ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ವಚನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ. ಈಗ ಎಂಥವರ ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ಶಬ್ದ ಹೇಳುವುದರೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಶೋಭೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋದು. ಹೇಳುವುದರೊಳಗಂತೂ ನಮ್ದು ಶೋಭೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ದು ಆಚರಣೆ ಎಂಥದ್ದಿದೆ, ನಮ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಥದ್ದಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಚ್ಛವಾದಂಥ ಕೇವಲ ಆಭಾಸ ರೂಪದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸುಖದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಓರ್ವ ತಮ್ಮನ್ನೇ 3 ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಚತ್ತಾರಿ ಮಂಗಲಂ, ಅರಹಂತ ಮಂಗಲಂ, ಸಿದ್ಧಾ ಮಂಗಲಂ, ಸಾಹು ಮಂಗಲಂ, ಕೇವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತೋ ಧಮ್ಮೋ ಮಂಗಲಂ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂಗಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವು 4: ಚತ್ತಾರಿ ಮಂಗಲ, ಅರಹಂತರ, ಸಿದ್ಧರ, ಸಾಧುಗಳ, ಕೇವಲಿ ಪ್ರಣೀತ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂಗಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಚತ್ತಾರಿಲು ಉತ್ತಮ, ಅರಹಂತರ ಉತ್ತಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧರ ಉತ್ತಮ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಇದೆ? ಈ ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಗಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಾಧಕ ಸಂಯೋಗಿ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿದೆ. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಯು, ಕಾಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ಬಲವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಾಕುವಂಥ ಯಂತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವರ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತ. ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚತ್ತಾರಿ ಹೋಗುತ್ತ. ಎಷ್ಟು ಅಸತ್ಯ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುವುದ್ರಿ? ಚತ್ತಾರಿ ಶರಣಂ ಪವಜ್ಜಾಲ. ಏನ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟರೇ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ನಡಗತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳು ಎಳೆದೊಳಗ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಹೇಳಿದಾರ ನಡೀರಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. 7ನೇದ್ದು ಬೈತು, 6ನೇದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೀಗ 8ನೇದಕ್ಕೆ ಹೇಗ? ವಿಷಯ ಹಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ. ಏನು ಮಾಡೋದ? ವಿಷಯ ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತರಂಗದ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಭಿರುಚಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಂಥ, ಆ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಭಾರ ರೂಪಿದೆ. ಇದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಗ್ರಂಥದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವ್ರಿ, ಗ್ರಂಥದ ಮಹಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವು, ಗ್ರಂಥ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವು. ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡೋದು ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಾಗಿದೆ. ಸತತನ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಭಿರುಚಿಯ ಅಖಂಡತೆ ಇಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಫಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಚತ್ತಾರಿ ಶರಣಂ ಪವಜ್ಜಾಮಿ ಅನ್ನೋ ವೇಳೆದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಡಗಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಅದ ಆಲೋಚನಾ ಇದೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಆಲೋಚನಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಅಂತರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದ ಆಲೋಚನಾ ಇದೆ ರೀ. ಚತ್ತಾರಿ ಶರಣಂ ಪವಜ್ಜಾಮಿ, ಅರ್ಹಂತೇ ಶರಣಂ ಪವಜ್ಜಾಮಿ. ಅರ್ಹಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಅವರ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೇನಿಲ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಸತ್ಯ ಇದೆ? ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋರ ಇರುವುದಿಲ್ಲರಲ್ಲ ಅವರು. ಕೋರ್ಟ್ದೊಳಗೆ ಗೀತಾ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೆ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆ ಸತ್ಯ 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 ಇರುವೆಳದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರೋಭೂತ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆಯೋ ಆಯಾ ರೀತಿಯಿಂದ ತಿರೋಭೂತ ಮಾಡುವಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳ ತಜ್ಞರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗರ್ರೆಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಹಂತೆ ಶರಣಂ ಪವಜ್ಜಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅರ್ಹಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾ ಖರೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಾನ ನಂಬಿದೇನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಇವ್ ನನ್ನನ್ನ ನಂಬಿದಾನ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಹಂತರಷ್ಟು ಮೂರ್ಖದರೇನ್ರಿ? ಅರ್ಹಂತೆ ಶರಣಂ ಪವಜ್ಜಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತೆದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಓದೋನು. ಓ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಭು, ತಾವು ತ್ರಿಕಾಲವರ್ತಿ ಅನಂತ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಿರುವ ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಅಲೋಕವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯುಗಪತ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಓ ಭಗವಾನ್, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ? ಮೂರು ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ್ರಿ? ಇದೇನಿಲ್ರಿ ಮರ್ಮ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ? ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು, ನನ್ನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅಪರಾಧವನ್ನ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮಹಾನ್ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಚತುರತೆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಜೀವದರಲ್ಲ ಅವರ ಇಂಥ ಸಮೂಹದೊಳಗಿರುವುದಿಲ್ರಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ನಿರ್ಜನವಾದಂತಹ ಕಾಮ. ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಮುನಿಗಳ ಸಂಘ ಇದ್ರನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆಂತರ್ಯದ ಯಾವ ನಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಆ ನಿಧಿಯ ಮಹಿಮೆ ಇರ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಯಾಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಿದೆ. ನೀ ಚೋರಿದ್ದಿ, ನೀ ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದಿ. ಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಯಾವುದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲನ ಆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಅಪರಾಧ ರೂಪದ ಪರ್ಯಾಯ, ರಾಗ ರೂಪದ ಪರ್ಯಾಯ, ಶುಭೋಪಯೋಗ ರೂಪದ ಪರ್ಯಾಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು, ನೀ ಮೂರು ಲೋಕ ಮೂರು ಕಾಲ ಲೋಕ ಅಲೋಕ ಸಹಿತ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೀಗ. ಅನಂತ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪೆ ಸ್ಥೂಲ ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೋಷ ಅಂತೀವ್ರಿ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಅಂತೀವಿ? ಅಜಿತನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕಾರಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ದೋಷ ಅಂತೀವಿ. ಹಾನಿ ಆರೋಗ್ಯದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಧನದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಖ್ಯಾತಿ ಪೂಜೆದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೋಷ ಅಂತೀವಿ. ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ನೋಡು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನನಗ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಪರಪದಾರ್ಥದೊಳಗ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರಂತರ ಒಂದೂ ಸಮಯ ಬಿಡದ್ದನ ಪರದ್ರವ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವರ್ತಿ ಪರ್ಯಾಯದೊಳಗ ಮೂರ್ಛಿತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನೋಡವ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ದೋಷ ಇದೇನು? ಇವು ದೋಷ ಅದಾವ್ರಿ. ಇವು ಹೊರಗಿನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಅವು ದೋಷ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ? ನಿನ್ನೆ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ, ಇದು ದೋಷ ಅಂತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹೀಗಾಯ್ತು, ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತು. ಈ ದೋಷ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು
ದೋಷ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಇತ್ತು, ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಇತ್ತು, ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿಶ್ಚಿತ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ದೋಷ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಜಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ರಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ. ಇಂಥವ್ರು ಬೀದರು, ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನೋಡ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ರಿ, ಏನಿದೆ ವ್ಯವಹಾರ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಶೋಭೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸತ್ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಸಾರ ಹೀಗೆ ಅಸಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತೇನೇನ, ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೇನಲ್ಲ, ಆ ನಿಶ್ಚಯದ ಮಾತನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಯೋಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೇನ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದಕ್ಕಂತರೂ, ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಯದ ರಕ್ಷಕ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಂಗತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ತಿರುವು ಮುರುವು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಭು, ತಾವು ತ್ರಿಕಾಲವರ್ತಿ ಅನಂತ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಿರುವ ತ್ರಿಕಾಲವರ್ತಿ ಅನಂತ ಪರ್ಯಾಯ, ಮೂರೂ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣದ ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜೀವ ಯಾವ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸುಖಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ರೀ? ದೇಹದ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಸಂಯೋಗದೊಳಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಸಂಚಾಲಿತ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬದಲಿ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಸಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಒಂದು ನಮ್ದು ಅನಾದಿಕಾಲೀನ ದುರಾಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದುರಾಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಡ ಚೇತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮಶೀಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವಸ್ಥಾ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿದು ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ರೀ ಶರೀರ, ಆದ್ರೆ ಇದರೊಳಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾಣುಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದೊಳಗ ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರ್ತಾವ, ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗ ಬೇರೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿಯೊಳಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದೂ ಪರಮಾಣು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ್ರಿ. ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೇವಾ ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಅದನ್ನು ತೀರೋದಿತ್ತು. ಅಂಥವನ್ನ ಇದಾವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ರೀ, ಅದೇ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ರೀ, ಅದೇ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ವಿಕೃತ ಇರ್ತೈತಿ ಮನಸ್ಸು. ಅದ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ನಂದ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ಇಷ್ಟ. ಅಯೋಗ್ಯದೊಳಗ ಸುಖದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಕಾಲವರ್ತಿ ಅನಂತ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಿರುವ ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಅಲೋಕವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯುಗಪತ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಓ ಭಗವಾನ್, ತಾವು ನನ್ನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ದೋಷವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೇಗೆ ಮನ್ನಿಸಲಿ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯೊಳಗೂ ಕೂತಿದ್ದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 2 ತಾಸು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಬಸ್ದಾಗ, ಅಷ್ಟು ವಿಧ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವಂಥ ಪರ್ಯಾಯ, 3 ಕಾಲದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿತೀರ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಸರಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೀ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿದೆವಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದತನ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಗಟ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ ಇದ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮೂರೂ ಕಾಲದ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಹೇಗೆ ಮರೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ರೂಪಿ ಅರೂಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳು ಹೊರಟು ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯದ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯೊಳಗ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಪರ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುಣದೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ಕೂಡ ಬರೀ 6 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಭಾರ ಆಗುವಷ್ಟು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬರೀ 6. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ? ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೊರಗಡೆ ಹಾಲ್ದಾಗ ಕೂತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಬ್ಬೆ ಐತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ, ಎಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ, ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಏನೇನು ಪಾತ್ರೆ, ಸ್ಪೂನ, ಮುಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಗುಣ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞೇಯ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞೇಯ. ಇಷ್ಟು ಕಲಿತ ನಂತರ ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಏನ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ. ಆ ಪರ್ಯಾಯದೊಳಗೆ 1-2 ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಳಗೆ ಇವು ಪ್ರವೇಶ, ಈ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪದ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅದೋ ಅಥವಾ ಈ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಆ ತಿಳಿಯುವುದರ ಅಂತಿಮ ಫಲ ಸಿದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಳಗನ್ನ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ. ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ವಸ್ತುತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಏನು ಹೇಳಿತು? ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಅಗುರು ಲಘುತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಪ್ರದೇಶತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳ ಪರಿಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಬಹುದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಭಾವ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅರೂಪಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಳಗ ಅದರ ಭಾವಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸುಖದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ತಾನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಗ್ರಂಥ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ ಇವ. ಆದರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಮಂದಿರದಾಗ ಹೇಳಿ ಬಂದಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ, ಅರ್ಹಂತೆ ಶರಣಂ ಭವಜ, ಸಿದ್ಧೇ ಶರಣಂ ಭವ, ಸಾವು ಶರಣಂ ಭವ, ಕೇವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತ. ಮುಂದೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಅದ ಎಲ್ಲ ಚತಾರಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಮುಗೀತ್ರಿ. ಮಂಗಲ ಹೇಳ್ತು, ಉತ್ತಮ ಹೇಳ್ತು, ಶರಣ. ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡೋದ ಅತ್ರ ಅವತರ ಮುಂದನೇ ಇದೆಯೋ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಆಧಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಹಳ ಓದುವುದರೊಳಗಿದೆ, ಬಹಳ ಮಾಡುವುದರೊಳಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕುಂದು ಪ್ರಭಾ? ನಮ್ಮದು ದಶಲಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಸೋಳಕಾರಣ ಆಯ್ತು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣತೆ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತು, ಸುಗಂಧ ದಶಮಿ ಆಯ್ತು, ನಡು ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೆವ್ರು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ
ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಾಮರದ ಉಪವಾಸ ಅದು ಸೊಳಗಾದು ಅದು ತತ್ವಾರ್ಥದ್ದು ಅದು ಸಹಸ್ರನಾಮದ್ದು ಅದು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಉಳಿತೀಯಲ್ಲ. ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಸಾರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಗಾಥಾ ಎಷ್ಟದವ್ರಿ? 108 ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟು ಗಾಥಾ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 415. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ 12 ಪಾಗುಡ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಾಥಾ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಾಕೃತ ಗಾಥೆ 1553. ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರದ್ದು 108. ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಉಳಿತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಉಳಿತು. ಆದರೆ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ? ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಇದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಯಾಕ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದಾವೆ, ಮೂಗಿದೆ, ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೈ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಲಿದ್ದಾವೆ, ಬೆನ್ನೆ ಇದೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿದ್ದಾವೆ, ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂದುಕುಂದರ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿರಲಿ, ಪದ್ಮನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿರಲಿ, ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ದೇವ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣದ ಇಚ್ಛೆ ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಒಂದಿದೆ. ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರ. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಇದೆ? ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ, ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ. ಸರ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶುದ್ಧ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಯಾವುದು ವಿಶುದ್ಧ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ಯಾಯ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿಗೋಧದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಭವ್ಯ ಜೀವರುಗಳವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಸರ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನಿಗೋಧದೊಳಗಡೆ ಅನಂತ ಭವ್ಯ ಜೀವದೊಳಗೆ ಅದವು ಅನಂತ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ತ್ರಸ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನಿಗೋದು ಬರೀದೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಅಭವಿ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂಥದ್ದಿದೆ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಇಷ್ಟ ಏನ? ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಮಹಾಪರ್ವದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ದಿವಸ, ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಜೈಲು ಹೋಗೋದು ವಿಮೋಚನೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಮುಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗನ ಏನಿದೆ? ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂತುಷ್ಟ ಜೀವ, ಅಲ್ಪಸಂತೋಷಿ. ನಮ್ದು ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಬಬಿತಾವ ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಿ, ಅವು ಕೂಡ ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಅಲ್ಪ ನಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಬಂದರೆ ನಿರಂತರ ಇದೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ. ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಥೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದರ್ವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಡೆದದ್ದು ಇದೆ ಮಾತಾ ಅನ್ನೋದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರನು, ಓದಿದ್ರನು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟರನು, ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರನು ಬರೀ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೂಪದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯದೇವ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಇವರು ಸತ್ಯ ಮಹಾವ್ರತಧಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ ಪ್ರಭು ನೀ ಲೋಕ ಅಲೋಕವನ್ನ ತ್ರಿಕಾಲವರ್ತಿ ಪರ್ಯಾಯ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡ್ತಿ ತಿಳಿತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಜನ್ಮದೊಳಗಾದಂಥ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೇನ? ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇನ? ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಆಲೋಚನಾಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ? ಈಗ 7ನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ 7ನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಮೊದ್ಲು ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅವರ? ಹೀಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೋಡ್ಸವ್ರು ತಪ್ಪಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಭೂತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂತ್ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾವ ಅಲ್ರಿ, ಈ ಸಮಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಆ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಪರ್ಯಾಯ ಅಭೇದತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ 3 ಲೋಕದೊಳಗ ನೀನೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇದ್ದಿ, ಜನ ಇದ್ದಿ, ನೀನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ, ನೀನೇ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಮಯದ ಪರ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಪ್ರಭು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹಂತೆ ಶರಣಂ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥವ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅರ್ಹಂತರಾಶ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದನ ಅಂತಃ ತತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಾಭ ಯಾರಿಂದ? ಆತ್ಮನಿಂದ. ಆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರ? ಅರ್ಹಂತ ಪ್ರಭು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಆಶ್ರಯಭೂತ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅರ್ಹಂತ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧು ಕೇವಲಿ ಪ್ರಣೀತ ಉದ್ಧಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೀಗಿರ್ತಿದೆ, ಪ್ರಭು ನನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದಿದೆ, ನನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆನಂದದ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯನ್ನ ನಿರಂತರ ಅನುಭವಿಸುವುದಿದೆ. ನನಗೆ ಲೋಕದ್ದೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಪದಾರ್ಥದ ಕೃಪೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪರಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಅನಂತ 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 ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ನಾನು ಪರದಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪರದಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರದ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಇಂದು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ನೀನು ಹೇಳಿದಂಥ ನಿಜ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವುದಿದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಲಾಭನೂ ಇದೆ, ಅನಂತ ಕಾಲದ ಲಾಭನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದರು? ಯಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಪರ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಧ್ರುವ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಧ್ರುವ ದ್ರವ್ಯ ಅದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗಿ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಈಗ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗೋದ, ರುಷ್ಟ ಆಗೋದ ಮಾತನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಟಸ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಧ್ರುವ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕ ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭು ಈಗ ಒಂದು ಸಮಯ ನನಗೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆನಂದದ ಲಾಭ ಆಯಿತು, ಒಂದಿಷ್ಟಾಯಿತು, ಪ್ರಯೋಜನದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಆಗಲಿ, ಅಂಥದ್ದ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ತ್ರಿಕಾಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯನ ಮಾಡುವುದಿದೆ. ನಿನ್ನಾಶ್ರಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆನಂದದ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಏನು ಅಜಿತನ್ನ. ಹೀಗೆ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಣ್ಣ, ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ ಮಾತು ಬೇರೆ, ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಬೇರೆ.
ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಲಾಭ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಈ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲಾಭ ಬೇರೆ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಯೋಗ ಸಾರ ಮಾಡುವ ವೇಳೆದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ತಂದರ್ರಿ ಅವರ. ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ, ಅವರು ಮರ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ, ಒಳಗೇನು ವೇದ್ಯಾನುಭವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತಣ್ಣ, ಆ ವೇದ್ಯಾನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಯಾರು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ವಂಚಿಸಿ ಕೃತ್ರಿಮ ಭಾರ ರೂಪದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡೋದಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿದೆ? ನಾ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪರ್ವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಲೌಕಿಕದ್ರಿ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ, ನಿಲ್ಲುತ್ತಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ, ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ? ಪರ್ವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾವುದರ ಸಲುವಾಗಿ? ಅಷ್ಟರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಿತ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮೋದಿತ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆಯ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗ ಮರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ರೀ. ನಿವೃತ್ತಿಯೊಳಗ, ಪಾಪದ ನಿವೃತ್ತಿಯೊಳಗ, ಸಚಿತ್ತ ತ್ಯಾಗದ ನಿವೃತ್ತಿಯೊಳಗ, ರಸತ್ಯಾಗದ ನಿವೃತ್ತಿಯೊಳಗ. ಆದ್ರ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗಿಂದ ಕೃತ್ರಿಮ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಭಾರ ರೂಪ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೇ ಕೃತ್ರಿಮ ಆಗಿದೆ ರೀ. ವಿಕಲ್ಪ ಇದ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಂತ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯದೊಳಗೆ ನಾನು ಹಿಂಸಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಬಾಹ್ಯದೊಳಗೆ ಹಿಂಸಾ ಯಾರು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಯಾರು ಬಿಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ವಿಕಲ್ಪನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ರವ್ಯ ಹಿಂಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ? ಇದೇ ರೀ, ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾವಹಿಂಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾವಹಿಂಸೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪಾಪಮಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆದದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರವ್ಯ ಹಿಂಸೆಯ ತ್ಯಾಗದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಷಟ್ಕಾಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ದಯಾಭಾವ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ಕಬೇಕ್ರೆ. ಬರೀ ಯಾರ್ಯಾರೋ ನಿಯಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಯಮ ತಗೊಳ್ದ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುವಿನ ವಿರಾಧನೆ, ನಿಜ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರು, ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ರುಚಿಸಿದ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇ ಜೀವ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೇವ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಮರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳಂದದಿ ಸೇರುವುದು ಅಗಲುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೂಡಿದೇವ್ರೆ 4 ತಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತೇವ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಕೂಡಿ ಇರ್ತೇವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತ್ನಿಯ ಜೀವ ಕೊಳೆತಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಪುತ್ರನ ಜೀವ ಕೊಳೆತಿರುವಂತಹ ಮೃತ ಶರೀರದಿಂದ ನಾಯಿಯ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಸಮೋರ್ಚನ ಜೀವ ಬಂದಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಇಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಏಕತ್ವ ಏನಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಮೃತ ಕಳೆವರ್ಣ ಇದೆ ರೀ, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಸಾರ ಏನಿದೆ ರೀ ಇದರೊಳಗ? ನಾಮಲಿಯೇ ಘಿನ ಆವೆ, ಬರೇ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಕರಿಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಘೃಣ, ಚರ್ಮ, ರಕ್ತ, ಮೂಳೆ, ಇವೇನು ಎಂಥ ಶಬ್ದದವರಿ. ಸಜ್ಜನ ಪುರುಷರ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನದ ಅನುಭವ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನಂತೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು 2ನೇದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ನ್ಯೂನ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಂತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. 8ನೇದಂತೂ ಅರ್ಥ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದು ಇಲ್ರೇ?
ಓ ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಿರತೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮನ ವಚನ ಕಾಯದ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. ಆರು ಉರಾಣಿಯೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳಿದರು ತ್ರಿಯೋಗ ಸಮಹಾರಿಕೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? 3 ಯೋಗಗಳಿಂದ ನಮಿಸುವೆ ನಾನೀಗ. 3 ಯೋಗಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನ? ಮನ ವಚನ ಕಾಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಹೀಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಮನ ವಚನ ಕಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನ ವಚನ ಕಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಂಚೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತ್ರಿ? ದೋಷ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಚೈತನ್ಯದ ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ. ಮುನಿ ಜೀವನದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ನಮ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಾಗೋದಿದೆ, ನಾವು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಶ್ರಾವಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಭವ ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನದೀಕ್ಷೆ ತಗೋ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡ. ದಾನ ಕೊಡೋದಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪರೇ ಮೋಹ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಜಿನದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳೋದರ್ಥಾತ್ ಪೂರಾ ಮೋಹ ಬಿಡೋದು. ದಾನ ಕೊಡೋದರ್ಥಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪದರ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಮೋಹ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು. ದಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಪರಿಭಾಷೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಗಳಿದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟೆವು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆವು. ಆ ಭಾವ ನಮ್ದು. ಒಂದು ಮಾತು, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಹೌದ್ರೆ? ದಾನ ಕೊಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೋಹ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಾನದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ತುಚ್ಛ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಜನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಚ್ಚಿರ್ರಿ? ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ರಿ? ಅದರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಜೈನ ಭೂಗೋಳ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ರೀ. ಮಂದಿರ ಎಂಥವಿದೆ, ಲೋಕದ ರಚನೆ ಎಂಥದ್ದಿದೆ. ದ್ವೀಪ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ರತ್ನದ ಗೋಡೆ ಅದಾವ್ರಿ, ರತ್ನದ ಗೋಡೆ. ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ರೀ, ರತ್ನ ಇದೆ ರೀ. ನರಕ ಭೂಮಿಗಳ ರತ್ನಮಯ ಅದಾವ್ರಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಪಾಪದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಜನಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ? ಏನಿದೆ? ದಾನ ಕೊಡೋದರ್ಥಾತ್ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಭಾವ, ನಂದನ್ನುವ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಾನ ಕೊಡೋದು. ದಾನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀ ದುರ್ಗತಿಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಬರ್ತಿ. ಧನ ನಿಂದಿತ್ತು, ನಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮೋಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಆ ಮೋಹದೊಳಗಿನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಮಹಾನ್ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ ದಾನ ಕೊಟ್ಟವ್ರದ ಸತ್ಕಾರ ನಡೆದೈತ್ರಿ, ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುದ? ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ದಾನ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬಿರುದು. ಅವನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಥ ಬಿರುದು ತಗೊಳ್ತಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು 2 ನಂಬರ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟ ಬೇಕು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ पिराळेಗ, काय नाही बाबा, मी वर्षाला 5,000 देणार. तुम्ही असं करा, 5,000 मिळवण्यासाठी किती वेळ दुकानामध्ये बसावं लागते, तेवढा वेळ तुम्ही दुकान बंद करून स्वाध्याय करा, दान देऊ नका. ಇಷ್ಟೋಪದೇಶದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ದಾನದ ಹೇತು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧನಿಯ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರ ಹೊಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತಾರೆ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಸರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೈಗೆ. ಅದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ನಾವೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಹಚ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನು. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರೋಣ.
ಓ ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವ, ಅವರ ಭೂಮಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ಮಾತಿದ್ರನು ನಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ. ಆಂಶಿಕ ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನ, ವಚನ ಮತ್ತು ಕಾಯದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ವಶೀಭೂತನಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನ್ಯರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇವೇ 9 ಸ್ಥಾನಗಳ: ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ 3, ವಚನದಿಂದ ಮಾಡಿದ, ವಚನದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ, ವಚನದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ 6, ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ, ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ, ಕಾಯದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ 9. ಮೂಲಕ ಇತರ ಕೂಡ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ತಿರುಗೇಳಿ ಬರೋಣ ನಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಅದೇನೈತಿ? ನೋಡವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ. ವಾಪರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯದಿಂದ ಗಮನಾಗಮನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜೀವದ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ತ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರವರಿಗೆ. ಗಮನಾಗಮನದಿಂದ ಏನಿದೆ, ನಾ ಬರೀ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಇದಾವೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಿತಿ? ಹಿರಿಯ ಸಮಿತಿ, ಆದಾನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಸಮಿತಿ, ಭಾಷಾ ಸಮಿತಿ, ಏಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ವ್ಯುತ್ಸರ್ಗ ಸಮಿತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವು? ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬಂತ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧರ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಗುಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಧರ್ಮದ ಸಾಧನೆ. ಹಿರಿಯ ಸಮಿತಿ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ನಡೆಯುವುದು. ಯದಾಚಾರ ಸ ನಿಶ್ಚಿದಾರ, ಅಯತ್ನಾಚಾರ ಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದಿಂದ ನೋಡಿ ನಡಿಬೇಕು. ಕಣ್ಣದವು ನೋಡು ಸಲುವಾಗಿ. ಕಣ್ಣು ಯಾವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಾವ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಕೃತ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿಕೃತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಣ್ಣ. ಕಾಲದವ ಯಾವುದರ ಸಲುವಾಗಿ? ನಿರ್ಜಂತುಕ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂತವ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪೋದಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮುನಿರಾಜರು ಯಾವಾಗ ಗಮನಾಗಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸಿದ ನಂತರ 2 ಪ್ರಹರ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ತಿರಿಯಂಚಗಳ ಮನುಷ್ಯರ ಓಡಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಸುಕಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. 3 ಲೋಕದೊಳಗ ಖಚಾಖಚ್ ತುಂಬಿದವ್ರಿ ಜೀವರಾಶಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳದ ನಿರರ್ಥಕ. ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಲಾಭ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಾನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೇನಿಲ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ತಾನ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಪದ ಭಾರ ಗಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ್ರಿ. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಗಮನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ. ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಗಮನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. 2 ಹೆಗಲಿಗೆ 2 ಇದಾವೆ, 2 ಕೈಯಾಗಿ 2 ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಕಾಶ ನಡೀತಾನ್ರಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ 4ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿರ್ತಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ 4 ಅಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಂದು 5ನೇದು ಒಂದು ಇದೆ ರೀ ಲಗೇಜ್. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಕಡೆ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಖೇದ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದಿದೆ ರೀ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಹಚ್ಬೋದ್ರಿ. ಕೂಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋ ಮಹಾರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ? ಕೃತ ಕಾರಿತ ಅನುಮೋದನೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ. ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ರಿ.
ಇದು ಅನರ್ಥದಂಡ ಹಿಂಸೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೂ ವಿಪುಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರ ಉಸಿರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅರ್ಹಂತ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬಾಧೆ ಇದೆ? ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತೇವ ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ? ಹಾಗೆ ಅರ್ಹಂತ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ಬಹುದು. ಸುಲಭವಾಗಿರಿ, ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ. ಇದು ವಚನದಿಂದ, ಕಾಯದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಈ ಜನವಾಣಿ ಎದುರಿಗೆ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ನಾವೇನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಜಿತನ್ನ ಏನೂ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಯೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದರ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಂತರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವೇನು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಶುಭಾನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವು ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ತ ಆಗುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಭಾರ ಆಗುವ ರೀತಿ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಧರ್ಮ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಧರ್ಮ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಧರ್ಮ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪಾಪದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲಾಭ. ನಮೋ ಅರ್ಹಂತಾನಂ 108 ಬಾರಿಯನ್ನ, 27 ಬಾರಿಯನ್ನ, 9 ಬಾರಿಯನ್ನ, 1 ಬಾರಿಯನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಷ್ಟು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವೇಳೆದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪದ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಿದೇನಿಲ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ವಚನದಿಂದ, ಕಾಯದಿಂದ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಸೋದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡೋದು, ವಚನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಸುವುದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡೋದು, ಕಾಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಸೋದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡೋದು. ಇವು 9 ಕೋಟಿ ಹಿಂಸಾದವ್ರಿ. ಇವು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಂತೂ ಬರೋವನರಿ, ಅವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗೋವು ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಜಮಾ ಐತೇನಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜಮಾ ಆಗೋದ್ರಿ. ಕೋಟಿ 9 ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಕೋಟಿ ಅಲ್ರಿ, 9 ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಚ್ಚ ಕೋಟಿ ಅಂತೇವೇನಿಲ್ರಿ ನಾವು, ಹಾಗೆ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಕ್ಷದ ನಂತರ ಕೋಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಲ್ಲ 7 ಇಡುವಂತಹದ್ದು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬಹಳಷ್ಟು. ಇಷ್ಟ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ, ವೃದ್ಧರಿರಲಿ, ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ, ಏಕ ಸಮಯ, ಆಧಾ ಸಮಯ, ಆಧೇ ಸೇ ಭೀ ಆಧ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. 1 ಸಮಯ, ಅರ್ಧ ಸಮಯ, ಅರ್ಧದೊಳಗಿನ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಸಮಯ. ಜೋ ನಿಜ ಆತ್ಮ ರಾಜ ಭಜೋ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮರಾಜನನ್ನ, ಆತ್ಮದೇವನನ್ನ ಅಥವಾ ಜಿನರನ್ನ ಭಜಿಸ್ತಾರೋ ಉನ್ಕ ಕೋಟಿ ಅಪರಾಧ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಕೋಟಿ ಅಪರಾಧ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ 100 ಲಕ್ಷ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿನ ಕೋಟಿ ಅಪರಾಧ ಕೂಡ 1 ಕ್ಷಣ, ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣ, ಅರ್ಧದೊಳಗಿನ ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣ ಆತ್ಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ದೇವನ, ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವನ ಭಜನೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಟಿ ಅಪರಾಧಗಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವಪ್ಪ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವ. ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾತಿಲ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜರೂರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತಿದು ನಮಗೆ ಏನು ಇದು ನಿರಂತರ ಹಿಂಸೆ ನಡೆದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಜನನೇ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸಾಗರ ವರ್ಣಿ. ಏನು ಅನವರತಂ ಬರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅನವರತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಬಲ್ಲರಪ್ಪ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಛದ್ಮಸ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಚಂದ್ರಸಾಗರ ವರ್ಣಿ. ಜನನೇ ಬಲ್ಲಮ್ಮ, ಅನವರತಂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ. ಕರ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರವಾದದ್ದು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಂದಾದದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭಾಗ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭಾಗ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಫಲ ನಿಯಮದಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ಅದು ನಿಯಮದಿಂದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟ ಈ ಮನ ವಚನ ಕಾಯದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗಷ್ಟು ರುಚಿನ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ಏನಂತಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅವನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲರಿ, ಆದರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವಿಕಥಾದೊಳಗೆ ಆನಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜೀವನ ಅಲ್ಪ ಇದೆ, ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರಂತರ ತೆಗೆದದ್ದು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಭೋಗಿಸೋದ ಈ ಜೀವನ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೆದರ ನಮ್ದು ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಪರ್ವದೊಳಗೆ ಏನು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗ ಆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆಯ ನಿಜವಾದ ಫಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗದೊಳಗ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇದೇ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಯೋಜನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಮುಗೀತ್ರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತ ಈ 6ನೇ 7ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ನಡೆದದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನವಚನ ಕಾಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕರ್ಮಾಶ್ರವವನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ತಡೀರಪ್ಪ, ನಿರ್ಭಾರ ಆಗ್ತೀರಿ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು, ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾದಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿನೊಳಗಿಟ್ಕೊ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಪರಾಧದೊಳಗೆ ಶಿಥಿಲತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿರಪರಾಧ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ಬೋದು, ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾದಂಥ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಗಮನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅನಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆನಂದದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಮಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯಮ ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವ ಮಂಗಲ ಭಾವನೆ.